નમસ્કાર મિત્રો, હવે આપણે યુનિટ 2 રીડ 1 અનફોરગેટેબલ વોલ્ટ ડિઝની એની ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો યુનિટ 2 રીડ 1 અનફોરગેટેબલ અવિસ્મરણીય ન ભૂલી શકાય તેવા વોલ્ટ ડિઝની. ત્યાંના લેખક છે રોય ડિઝની. રોય ડિઝની અને વોલ્ટ ડિઝની બંને ભાઈઓ છે. તો રોય ડિઝનીએ વોલ્ટ ડિઝની તેમના ભાઈ વિશે લખ્યું છે અને રોય ડિઝની કહે છે કે મારો ભાઈ વોલ્ટ ડિઝની અનફોરગેટેબલ છે, તેને ભૂલી શકાય તેમ નથી. તો આપણે પાઠમાં જોઈશું કેવી રીતે વોલ્ટ ડિઝની અનફોરગેટેબલ છે. વોલ્ટ ડિઝની વિશે તમે મિત્રો જાણતા હશો કે જેને ફેમસ કાર્ટૂન સિરિયલ મિકી માઉસ, ડોનાલ્ડ ડક, ગોફી આવા કાર્ટૂન પાત્રોના સર્જક એ વોલ્ટ ડિઝની છે. અને વોલ્ટ ડિઝની તેમના ડિઝનીલેન્ડ માટે પણ વર્લ્ડ ફેમસ છે. તો આજે આપણે એવા અવિસ્મરણીય વોલ્ટ ડિઝની વિશે જોઈશું. સૌ પ્રથમ હું પાઠ વાંચું છું. આજે હું અડધો પાઠ ચલાવીશ, એના પછીના લેક્ચરમાં બીજો અડધો પાઠ. તો તમે ધ્યાન આપજો અને પછી શબ્દો તમને આજે હું બોર્ડ ઉપર લખાવીશ. માય બ્રધર વોલ્ટ ઇઝ નો મોર, yet his influence lingers like a living presence over the studio where he turned out the cartoons, nature films and feature movies that made him known and loved around the world. Even now, as I walk around the studio crew, I half expect to encounter that tall country boy figure, head bowed in thought about some new project. Walt was so much the driving force behind all we did, from making movies to building Disneyland, that people constantly mention his name as if he were still alive. Every time we show a new picture or open a new feature at Disneyland, someone is bound to say, I wonder how Walt would like it. And when this happens, I personally realize that it was something he himself had planned. For my imaginative, industrious brother left in a project in progress to keep the rest of us busy for many, many years. Walt was a complex man to the writers, producers, and animators who worked with him. He was a genius who had an extraordinary ability to add an extra stroke of imagination to any story or idea. To the millions of people who watched his TV show, he was a warm, kindly personality bringing fun and pleasure into their homes. To the bankers who financed us, I am sure he seemed like a wild man, hell-bent for bankruptcy. To me, he was my amazing kid brother, full of impractical dreams that he made come true. The apple orchard and weeping willows stand green and beautiful at our old farm. Where Walt sketched his first animals, I recall how Walt and I would snuggle together in bed and hear the haunting whistle of a locomotive passing in the night. Our Uncle Mike was an engineer and he would blow his whistle, one long and two short, just for us. Walt never lost his love for trains. Years later, an old-fashioned train was one of the first attractions at Disneyland. As far back as I can remember, Walt was drawing. The first money he ever made was a nickel for a sketch of a neighbor's horse. He studied cartooning in Chicago and then started a little animated cartoon company in Kansas City that flopped. I was in Los Angeles when Walt, just 21, decided to try his luck in Hollywood. I met him at the station. He was carrying a cheap suitcase that contained all of his belongings. We borrowed $500 from an uncle and Walt started a cartoon series called Alice in Cartoonland. It was tough going. Walt did all the animation and I cranked the old-fashioned camera. The
Alice cartoons didn't make much of a splash, so Walt started a new series called Oswald the Rabbit. Oswald did better, but when Walt went to our New York distributor for more money, he ran into trouble. What kind of a deal did you make, kid? I asked. We haven't got a deal, Walt admitted. The distributor copyrighted Oswald and is taking over the series himself. Strangely, Walt did not seem downhearted. We are going to start a new series, he enthused. It is about a mouse, and this time we will own the mouse. The rest is a history. Walt's mouse, Mickey, celebrated his 14th birthday in 1968, and a happy 40th it was. A quarter of a billion people saw a Disney movie in 1968, 100 million watched a Disney TV show, nearly a billion read a Disney book or magazine, and almost 10 million visited Disneyland. And Mickey, as Walt used to say, started it all. Mickey was only the first successful product of Walt's matchless imagination and ability to make his dreams become reality. It was an ability he would turn on for any occasion, large or small. Once, when my son Roy Edward had the measles, Walt came and told him the story of Pinocchio, which he was making at the time. When Walt told a story, it was a virtuoso performance. His eyes riveted his listener, his mustache twitched expressively, his eyebrows rose and fell, and his hands moved with a grace of a musical conductor. Young Roy was so wide-eyed at Walt's graphic telling of the fairy tale that he forgot all about his measles. Later, when he saw the finished picture, he was strangely disappointed. It didn't seem as an exciting as when Uncle Walt told it, he said. બસ અહીંયા સુધી આપણે આખીશું. હવે નવા શબ્દો એ તમે લખી નાખો, તમારી નોટબુકમાં લખી દેવાના. 1, 2 અને 3 લાઈનના શબ્દ, એનો ઉચ્ચાર અને અર્થ. નાઉ વી ડિસ્કસ ધ લેસન. ચલો આપણે પાઠનું ડિસ્કશન કરીએ. તો રીડ વન અનફર્ગેટેબલ વોલ્ટ ડિઝની બાય રોય ડિઝની લેખક છે. માય બ્રધર વોલ્ટ ઇઝ નો મોર. રોય ડિઝની લેખક કહે છે કે મારો ભાઈ વોલ્ટ ઇઝ નો મોર એટલે કે આજે હયાત નથી. એલાઇવ તે આજે જીવતો નથી. યટ છતો ઇઝ ઇન્ફ્લુઅન્સ છતો તેની અસર. લિંગર્સ એટલે ટકી રહેવું. સ્ટે બિહાઇન્ડ લાઇક અ લિવિંગ પ્રેઝન્સ ઓવર ધ સ્ટુડિયો. અમારો જે ફિલ્મો બનાવવાનો સ્ટુડિયો છે એ સ્ટુડિયોમાં મારો ભાઈ આજે જીવંત ન હોવા છતાં પણ તેની મોજૂદગી દેખાય છે. વેર હી ટર્ન આઉટ ધ કાર્ટૂન્સ. વેર એટલે પ્લેસ, શની વાત છે. વેર એટલે સ્ટુડિયો. જે સ્ટુડિયોમાં હી ટર્ન આઉટ ધ કાર્ટૂન્સ, નેચર ફિલ્મ્સ એન્ડ ફીચર મૂવીઝ ધેટ મેડ હિમ નોન. નોન એટલે ફેમસ, પોપ્યુલર, પ્રખ્યાત. તો જે સ્ટુડિયોમાં તે કાર્ટૂન બનાવતો હતો, નેચર ફિલ્મ બનાવતો હતો, ફીચર મૂવીઝ બનાવતો હતો, તેના કારણે મેડ હિમ નોન, તે પોપ્યુલર બન્યો એન્ડ લવડ એરાઉન્ડ ધ વર્લ્ડ, અને આજુબાજુ તેને પ્રેમ અને ચાહના મળી હતી. ઇવન નાઉ આજે પણ એઝ આઈ એટલે રાઇટર રોય ડિઝની પોતે કહે છે કે ઇવન નાઉ એઝ આઈ વોક અરાઉન્ડ ધ સ્ટુડિયો ક્રૂ. ક્રૂ એટલે ટીમ, ક્રૂ એટલે કામ કરનાર માણસોનું ગ્રુપ. તો ઇવન નાઉ એઝ આઈ વોક અરાઉન્ડ ધ સ્ટુડિયો ક્રૂ, જ્યારે હું સ્ટુડિયોના ટીમના કામ કરનારા લોકો પાસે જાઉં છું, આઈ હાફ એક્સપેક્ટ હું ટુ એન્કાઉન્ટર ધેટ ટોલ કન્ટ્રી બોય ફિગર. તો હું એવી એક્સપેક્ટેશન, આશા રાખું છું કે મને તે ટુ એન્કાઉન્ટર મળવું, કમ એક્રોસ ધેટ ટોલ કન્ટ્રી બોય ફિગર. હું એવી આશા રાખું છું કે આજે તે મને કયો ઊંચો, કન્ટ્રી બોય એટલે ગામડિયો, પાતળો ગામડિયો છોકરો, હેડ બોર્ડ, હેડ એટલે મસ્તક નીચું નમાવીને, ઇન થોટ અબાઉટ સમ ન્યૂ પ્રોજેક્ટ. તો લેખક કહે છે કે આજે પણ હું સ્ટુડિયોમાં કામ કરનાર લોકો વચ્ચે જાઉં છું ત્યારે હું એ આશા રાખું છું કે મને તે ઊંચો, પાતળો ગામડિયા છોકરા જેવું ફિગર દર્શાવતો, નીચું માથું નમાવીને કોઈક નવા પ્રોજેક્ટમાં
વિશે વિચારતો તે છોકરો મને એન્કાઉન્ટર મળી જાય. વોલ્ટ વોઝ સો મચ આ ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ બિહાઇન્ડ ઓલ વી ડીડ. લેખક કહે છે અમે બધું જે કર્યું તેના માટે વોલ્ટ એ ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ, એ ચાલક બળ હતો. શું શું કામ કર્યું અમે તે? તો કહે છે ફ્રોમ મેકિંગ મૂવીઝ ટુ બિલ્ડિંગ ડિઝનીલેન્ડ. અમે નાના મોટા કાર્ટૂન મૂવી બનાવવાથી મોડી અને અમે ડિઝનીલેન્ડની રચના કરી, તે બધાની પાછળ વોલ્ટ વોઝ આ ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ. ધેટ પીપલ કોન્સ્ટન્ટલી મેન્શન ઇઝ નેમ. કે લોકો સતત તેના નામનો ઉલ્લેખ કરતા એઝ ઇફ હી વેર સ્ટીલ એલાઇવ. આજે પણ લોકો તેના નામનો ઉલ્લેખ કરે છે કે જાણે કે તે આજે પણ જીવંત હોય. એટલી પ્રબળ અસર વોલ્ટ ડિઝનીની હતી. એવરી ટાઈમ વી શો આ ન્યૂ પિક્ચર ઓર ઓપન આ ન્યૂ ફીચર એટ ડિઝનીલેન્ડ. દર વખતે અમે કોઈ ડિઝનીલેન્ડ નવું પિક્ચર બતાવીએ અથવા ડિઝનીલેન્ડની અંદર નવું કોઈ લક્ષણ, કોઈ લાક્ષણિકતા મૂકીએ, ફીચર મૂકીએ, સમવન ઇઝ બાઉન્ડ ટુ સે, તો કોઈને કોઈ એવું કહે જ આઈ વન્ડર હાઉ વોલ્ટ વુડ લાઇક ઇટ. મને આશ્ચર્ય થાય છે કે આ બાબત વોલ્ટને કેવી રીતે ગમી. એન્ડ વેન ધીસ હેપન્સ, અને જ્યારે આવું થાય છે ત્યારે પર્સનલી રિયલાઇઝ ધેટ, હું વ્યક્તિગત રીતે રિયલાઇઝ કરું છું કે ઇટ વોઝ સમથિંગ હી હિમસેલ્ફ હેડ પ્લાન્ડ. કે તે બાબત અમે મૂકી તેનું પ્લાનિંગ વોલ્ટે જ કર્યું હતું. ફોર માય ઇમેજિનેટિવ ઇન્ડસ્ટ્રીયસ બ્રધર. અહીંયા લેખક વોલ્ટ ડિઝની માટે બે વિશેષણનો ઉપયોગ કરે છે. ઇમેજિનેટિવ એટલે કલ્પનાશીલ અને ઇન્ડસ્ટ્રીયસ એટલે મહેનતુ, હાર્ડવર્કિંગ. તો મારા ઇમેજિનેટિવ અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ બ્રધર લેફ્ટ ઇનસ પ્રોજેક્ટ્સ ઇન પ્રોગ્રેસ. ભલે તે મૃત્યુ પામ્યો પણ એની પાછળ મારા ઇમેજિનેટિવ અને ઇન્ડસ્ટ્રીયસ બ્રધરે તેના મૃત્યુ પછી પણ એવા પ્રોજેક્ટ, પ્રોગ્રેસ એટલે કે હજુ પ્રગતિમાં પાછળ મૂકીને ગયો છે. ટુ કીપ ધ રેસ્ટ ઓફ એટલે બાકીના શેષ, અસ બિઝી ફોર મેની યર્સ. અમે તેની પાછળના બધા જે શેષ લોકો વધ્યા છીએ તે વર્ષોના વર્ષો સુધી અમે એ પાછળ કાર્ય કરતા જ રહીએ. વોલ્ટ વોઝ અ કોમ્પ્લેક્સ મેન. લેખક કહે છે વોલ્ટ એ કોમ્પ્લેક્સ જટિલ માણસ હતો. જટિલ એટલે એને સમજી શકાય એવો માણસ નહોતો જલ્દીથી. ટુ ધ રાઇટર્સ, લેખકો માટે, પ્રોડ્યુસર્સ, નિર્માતાઓ માટે, એન્ડ એનિમેટર્સ એટલે એનિમેશન ફિલ્મ બનાવનારા લોકો માટે, હુ વર્કડ વિથ હિમ, જે લોકો વોલ્ટની સાથે કામ કરતા, હી વોઝ અ જીનિયસ. તે માણસ ખૂબ જ જીનિયસ એટલે પ્રતિભાશાળી, બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ હતો. હુ હેડ એન એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી એબિલિટી, જેની પાસે એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી એટલે અદમ્ય એબિલિટી ક્ષમતા હતી. ટુ એડ એન એક્સ્ટ્રા સ્ટ્રોક ઓફ ઇમેજિનેશન ટુ એની સ્ટોરી ઓર આઈડિયા. તેની પાસે કોઈ વાર્તા લઈને જાય કે કોઈ વિચાર લઈને જાય તો દરેક સ્ટોરી કે આઈડિયામાં તે શું કરતો હતો? એક્સ્ટ્રા સ્ટ્રોક ઓફ ઇમેજિનેશન. તે પોતે અકલ્પ્ય એવી કલ્પનાનો એની અંદર ઉમેરો કરતો હતો. ટુ ધ મિલિયન્સ ઓફ પીપલ, કરોડો લોકો માટે, હુ વોચ હિઝ ટીવી શો, કરોડો લોકો જેણે વોલ્ટ ડિઝનીના ટીવી શો જોયા, એ લોકો માટે વોલ્ટ કેવો હતો? તે વોઝ અ વાર્મ, તે હૂંફ આપે તેવો કાઇન્ડલી પર્સનાલિટી, દયાળુ વ્યક્તિત્વવાળો, બ્રિંગિંગ ફન એન્ડ પ્લેઝર ઇન ટુ ધેર હોમ્સ. આ લોકોના ઘરની અંદર આનંદ અને ઉત્સાહ લઈ જનાર હતો. શાના દ્વારા? ટીવી શો દ્વારા, ફિલ્મો દ્વારા. ટુ ધ બેન્કર્સ એટલે બેંકવાળા જે લોન આપે તે. હુ ફિનાન્સ એટલે નાણાકીય મદદ કરવી. ટુ ધ બેન્કર્સ હુ ફિનાન્સ અસ, એ બેંકવાળાઓ કે જે લોકો અમને નાણાકીય હેલ્પ કરતા હતા તેમના માટે આઈ એમ શ્યોર, મને ખાતરી છે, હી સીમ લાઈક અ વાઇલ્ડ મેન. તો મારો ભાઈ વોલ્ટ કેવો હતો? જાણે પાગલ માણસ હતો. હેલ બેન્ટ એટલે દ્રઢ નિશ્ચયી, ડિટરમાઇન્ડ અડગ હતો, ફોર બેંક્રપ્સી. તે લોકોને ખબર હતી કે આ માણસ જિદ્દી છે અને અમે એને ફાઇનાન્સ કરીશું તો ભય રહેતો કદાચ બેંક્રપ્સી એટલે તે નિષ્ફળ જાય અથવા દિવાળું પણ ફૂંકે. ટુ મી, પણ લેખક કહે છે, રોય ડિઝની કહે છે મારા માટે હી વોઝ એન અમેઝિંગ કિડ બ્રધર. તે મારા માટે અમેઝિંગ એટલે અદ્ભુત
કિડ બ્રધર એટલે બાળપણનો ભાઈ હતો, જેને કહેવાય લંગોટિયો ભાઈ હતો. ફૂલ ઓફ ઇમ્પ્રેક્ટિકલ ડ્રીમ્સ. આ મારા લંગોટિયા ભાઈની દિમાગની અંદર શું હતા? ઇમ્પ્રેક્ટિકલ, વ્યવહારુ નહીં, બિન વ્યવહારુ, અવ્યવહારુ સ્વપ્ન લઈને ફરતો હતો. ધેટ હી મેડ કમ ટ્રુ. તે ઇમ્પ્રેક્ટિકલ ડ્રીમ્સને પાછળ જતો એને સાકાર કર્યા. ધ એપલ ઓર્ચાર્ડ. ઓર્ચાર્ડ એટલે ફળોની વાડી. તો સફરજનના ફળોની વાડી. એન્ડ વીપિંગ વિલોઝ. વીપિંગ વિલોઝ એટલે નેતર જેવા વૃક્ષ ઝાડ. સ્ટેન્ડ ગ્રીન એન્ડ બ્યુટીફુલ એટ અવર ઓલ્ડ ફાર્મ. લેખક કહે છે અમારા ઓલ્ડ ફાર્મની અંદર સુંદર મજાના એપલ ઓર્ચાર્ડ ફળોની વાડી હતી અને નેતર જેવા વૃક્ષો ગ્રીન લીલાછમ અને સુંદર હતા. વેર તે અમારા ઓલ્ડ ફાર્મની અંદર વોલ્ટ સ્કેચ ઇઝ ફર્સ્ટ એનિમલ્સ. મારા ભાઈ વોલ્ટે સૌ પ્રથમ એનિમલ પ્રાણીઓના કાર્ટૂન દોર્યા હતા, એનું સ્કેચિંગ કર્યું હતું. આઈ રિકોલ. લેખક કહે છે હું એને રિમેમ્બર યાદ કરું છું. હાઉ વોલ્ટ એન્ડ આઈ વુડ સ્નગલ. સ્નગલ એટલે પથારીમાં લપાઈને સૂઈ જવું. ટુગેધર ઇન અ બેડ. લેખક કહે છે મને ખબર છે કે મારો ભાઈ વોલ્ટ અને હું પથારીની અંદર એકબીજાને લપાઈને સૂઈ જતા હતા. એન્ડ હિયર ધ હોન્ટિંગ વિસલ. હોન્ટિંગ એટલે સતત પીછો કરતું, અનફર્ગેટેબલ, ન ભૂલી શકાય તેવી વિસલ ઓફ અ લોકોમેટિવ. લોકોમેટિવ એટલે ટ્રેનનું એન્જિન. પાસિંગ ઇન ધ મિડનાઇટ. રાત્રિએ અમારા ખેતરની બાજુમાંથી જે એન્જિન પસાર થતું એની વિસલ સાંભળી અને અમે સતત એ યાદ આવ્યા કરતું હતું. અવર અંકલ માઇક વોઝ એન એન્જિનિયર. અમારા કાકા માઇક તે લોકોમેટિવ એન્જિનના એન્જિનિયર હતા, જે પોતે ટ્રેન ચલાવતા હતા. એન્ડ હી વુડ બ્લો ઇઝ વિસલ. અને તેઓ વિસલ વગાડતા. વન લોંગ એન્ડ ટુ શોર્ટ્સ. એક લાંબી વિસલ, બે ટૂંકી વિસલ. પાછળ લખ્યું જસ્ટ ફોર અસ. તો ખેતરની બાજુમાંથી એન્જિન લઈને મારા અંકલ પસાર થાય ત્યારે એક લાંબી અને ટૂંકી વિસલ વગાડતા. કોના માટે? જસ્ટ ફોર અસ એટલે અમારા બે ભાઈઓ માટે. વોલ્ટ નેવર લોસ્ટ ઇઝ લવ ફોર ટ્રેન્સ. વોલ્ટે નાનપણથી જ તેને ટ્રેન માટે ખૂબ જ પ્રેમ હતો. તે પ્રેમ ક્યારેય ગુમાવ્યો નહીં. તો કેવી રીતે કહી શકાય? તો પાછળ કહ્યું છે યર્સ લેટર, વર્ષો પછી, એન ઓલ્ડ ફેશન ટ્રેન વોઝ વન ઓફ ધ ફર્સ્ટ એટ્રેક્શન એટ ડિઝનીલેન્ડ. વર્ષો પછી ડિઝનીલેન્ડ એને શરૂ કર્યું. તો ડિઝનીલેન્ડની અંદર એક જૂની પ્રકારની ટ્રેન હતી. તે ડિઝનીલેન્ડના ઘણા બધા આકર્ષણોમાંનું એક આકર્ષણ હતું. એઝ ફાર એઝ આઈ કેન રિમેમ્બર. લેખક કહે છે જ્યાં સુધી મને યાદ છે ત્યાં સુધી વોલ્ટ વોઝ ડ્રોઈંગ. વોલ્ટને શાનો શોખ હતો? ડ્રોઈંગ કરવાનો, સ્કેચિંગ, ચિત્રો દોરવાનો શોખ હતો. ધ ફર્સ્ટ મની એવર મેડ વોઝ અ નિકલ. નિકલ એટલે 5 સેન્ટનો સિક્કો. નિકલ એટલે મની, નિકલ એટલે પૈસા. ઇંગ્લેન્ડની અંદર નિકલ 5 સેન્ટના સિક્કાને નિકલ કહેવામાં આવે છે. દેટ મીન્સ આ કોઈન, ચલણી નાણું. ધ ફર્સ્ટ મની હી એવર મેડ વોઝ અ નિકલ ફોર અ સ્કેચ ઓફ નેબર્સ હોર્સ. તો લેખક કહે છે નાનપણથી વોલ્ટને ડ્રોઈંગનો શોખ હતો. સૌ પ્રથમ એને પડોશીના ઘોડાનું એક સ્કેચ કર્યું, ચિત્ર દોર્યું. એના કારણે 5 સેન્ટનો સિક્કો મળ્યો. હી સ્ટડીડ કાર્ટૂનિંગ ઇન શિકાગો. તેણે અમેરિકાના શિકાગો શહેરમાં જઈ અને કાર્ટૂનિંગનો અભ્યાસ કર્યો. એન્ડ ધેન સ્ટાર્ટેડ અ લિટલ એનિમેટેડ કાર્ટૂન કંપની ઇન કેન્સાસ સિટી. ત્યારબાદ અમેરિકાના કેન્સાસ શહેરમાં જઈ એને એક નાનકડી એનિમેટેડ કાર્ટૂન કંપની શરૂ કરી. ધેટ ફ્લોપ્ડ. પરંતુ ધેટ ફ્લોપ એટલે ફેલ્ડ, નિષ્ફળ જવું. તે કંપની નિષ્ફળ ગઈ. આઈ વોઝ ઇન લોસ એન્જલસ. લેખક કહે છે હું અમેરિકાના લોસ એન્જલસ શહેરમાં હતો. ક્યારે? વેન વોલ્ટ જસ્ટ 21. જ્યારે વોલ્ટની ઉંમર 21 વર્ષની હતી અને વોલ્ટ ડિસાઇડેડ ટુ ટ્રાય હિઝ લક ઇન હોલિવૂડ. વોલ્ટે 21 વર્ષની ઉંમરે હોલિવૂડની અંદર પોતે એક્ટર બનવા માટેનો પ્રયત્ન કર્યો. ત્યારે લેખક કે હું લોસ એન્જલસમાં હતું. આઈ મેટ હિમ એટ ધ સ્ટેશન. હું મારા ભાઈ વોલ્ટને રેલવે સ્ટેશન ઉપર મળ્યો. હી વોઝ કેરિંગ આ ચીપ સૂટકેસ. ચીપ એટલે સસ્તી, સામાન્ય સૂટકેસ. તે
ની પાસે એક સામાન્ય સસ્તી સુટકેસ હતી ધેટ કન્ટેન્ડ ઓલ ઓફ હિઝ બિલોંગિંગ. તે સુટકેસમાં બિલોંગિંગ એટલે પરચૂણ વસ્તુ, તેના એકાદ બે જોડ કપડાં અને પરચૂણ વસ્તુ હતી. વી બોરો $500 ફ્રોમ એન અંકલ. અમે બંને કાકા પાસેથી $500 બોરો એટલે ઉછીના લીધા. એન્ડ વોલ્ટ સ્ટાર્ટેડ આ કાર્ટૂન સિરીઝ. ત્યારબાદ વોલ્ટે કાર્ટૂન સિરીઝ બનાવવાનું શરૂ કર્યું કોલ્ડ, જેનું નામ હતું એલિસ ઇન કાર્ટૂન લેન્ડ. ઇટ વોઝ ટફ ગોઈંગ. એલિસ ઇન કાર્ટૂન લેન્ડ બનાવવાની શરૂઆત તો કરી, પણ ટફ ગોઈંગ એટલે તે અમારા માટે કપરો સમય હતો. વોલ્ટ ડીડ ઓલ ધ એનિમેશન. વોલ્ટે કાર્ટૂન માટે બધું એનિમેશન કર્યું. એટ આઈ ક્રેન્ક એટલે સ્ટાર્ટેડ, શરૂ કર્યું ધ ઓલ્ડ ફેશન કેમેરા. મેં જૂના કેમેરાથી ફોટા ક્રેન્ક પાડવાનું શરૂ કર્યું. ધ એલિસ કાર્ટૂન્સ ડીડન્ટ મેક મચ આ સ્પ્લેશ. ટુ મેક મચ આ સ્પ્લેશ એટલે સફળતા મળવી, ઇફેક્ટ અસર થવી. અહીંયા ડીડન્ટ મેક મચ આ સ્પ્લેશ એટલે કોઈ વધારે સફળતા મળવી નહીં. તો એલિસ એન્ડ કાર્ટૂન્સ સિરીઝ બનાવી, પરંતુ ડીડન્ટ મેક મચ આ સ્પ્લેશ એટલે અમને કોઈ ઝાઝી સફળતા મળી નહીં. સો તેથી વી સ્ટાર્ટેડ આ ન્યૂ સિરીઝ. ત્યારબાદ અમે એક નવી સિરીઝ શરૂ કરી કોલ્ડ ઓસ્વાલ્ડ ધ રેબિટ. જે સિરીઝનું નામ હતું ઓસ્વાલ્ડ ધ રેબિટ. ઓસ્વાલ્ડ ડીડ બેટર. ઓસ્વાલ્ડનું પરફોર્મન્સ સારું હતું. બટ વેન વોલ્ટ વેન્ટ ટુ અવર ન્યુયોર્ક ડિસ્ટ્રીબ્યુટર. પરંતુ જ્યારે વોલ્ટ એક ન્યુયોર્ક સિટીની અંદર એક ફિલ્મોનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરનાર, વિતરણ કરનાર હતો, તેના પાસે વોલ્ટ ગયો. શાના માટે ગયો? ફોર મોર મની ઈ રેન ઇન ટુ ટ્રબલ. તો લેખક કહે છે ઓસ્વાલ્ડ ધ રેબિટનું થોડું પરફોર્મન્સ સારું હતું, પરંતુ મારો ભાઈ વોલ્ટ ન્યુયોર્ક જઈને ડિસ્ટ્રીબ્યુટરને આ આપ્યું વધુ પૈસા માટે, ત્યારે તે વધુ મુશ્કેલીમાં આવી ગયો. તો હવે ખબર પડશે કેવી રીતે મુશ્કેલીમાં આવ્યો. તો કહે છે વોટ કાઇન્ડ ઓફ આ ડીલ ડીડ યુ મેક કિડ, આઈ આસ્કડ. લેખક કહે છે મેં વોલ્ટને પૂછ્યું, કિડ બેટા તે કેવા પ્રકારની ડીલ કરી? ત્યારે વોલ્ટે કહ્યું વી હેવન્ટ ગોટ આ ડીલ. વોલ્ટ એડમિટેડ. વોલ્ટે કહ્યું કે આપણને કોઈ ડીલ મળી નથી. તો કેમ ના મળી? તેનું કારણ છે ધ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર કોપીરાઇટેડ ઓસ્વાલ્ડ એન્ડ હી ઇઝ ટેકિંગ ઓવર ધ સિરીઝ હિમસેલ્ફ. તો વોલ્ટે કહ્યું કે ડિસ્ટ્રીબ્યુટરે આપણી ઓસ્વાલ્ડ ધ રેબિટના કોપી કરી દીધી અને હવે હી ઇઝ મેકિંગ ઓવર ધ સિરીઝ હિમસેલ્ફ. તે પોતાની રીતે આ સિરીઝ આગળ ચલાવવા માગે છે, એટલે કશું મળ્યું નહીં, છેતરાઈ ગયા. સ્ટ્રેન્જલી, સરપ્રાઇઝિંગલી, વોલ્ટ ડીડ નોટ સીમ ડાઉન હાર્ટેડ. આ બન્યા છતાં પણ વોલ્ટ અનહેપી, ડિસએપોઇન્ટેડ, નાખુશ થયો નહીં. વોલ્ટ શું કહે છે? વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટાર્ટ આ ન્યૂ સિરીઝ. અમને બધાને કહ્યું. હી એન્થ્યુઝ એટલે ઉત્સાહ આપ્યો. તેમણે અમને બધાને કહ્યું નિરાશ થશો નહીં. વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટાર્ટ આ ન્યૂ સિરીઝ. હી એન્થ્યુઝડ. આપણે એક નવી સિરીઝ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ઇટ ઇઝ અબાઉટ આ માઉસ. તે સિરીઝ એક માઉસ ઉંદર વિશેની છે. એન્ડ ધીસ ટાઈમ વી વિલ ઓન ધ માઉસ. આ વખતે માઉસ વિશેની જે સિરીઝ છે એ આપણી પોતાની હશે, એના માલિક આપણે આવીશું. ધ રેસ્ટ ઇઝ આ હિસ્ટ્રી. ત્યારબાદ રેસ્ટ બાકીનું શેષ ઇતિહાસ બની ગયો. વોલ્ટ્સ માઉસ મિકી. વોલ્ટ્સનું ઉંદર મિકી. વોલ્ટ્સનું મિકી માઉસ સેલિબ્રેટ હિઝ 14th બર્થડે ઇન 1968. એને 1968ની સાલમાં 40મો જન્મદિવસ ઉજવ્યો. એન્ડ અ હેપી 14 ઇટ વોઝ. એની 40મી જે જન્મજયંતિ હતી. 40 વર્ષ થઈ ગયા. આ $250 million પીપલ સો આ ડિઝની મૂવી 1968. 1968ની અંદર $250 million લોકોએ આ ડિઝની મૂવી જોઈ. 100 million વોચ આ ડિઝની ટીવી શો. 100 million લોકોએ ડિઝની ટીવી શો જોયો. નિયરલી આ બિલિયન રીડ આ ડિઝની બુક ઓર મેગેઝિન. લગભગ 1 મિલિયન લોકોએ ડિઝનીનું પુસ્તક અને મેગેઝિન વાંચ્યું. એન્ડ ઓલમોસ્ટ 10 millions લગભગ 10 મિલિયન વિઝિટેડ ડિઝનીલેન્ડ. 10 મિલિયન લોકો ડિઝનીલેન્ડની મુલાકાત લીધી. આ એની પ્રોગ્રેસ બતાવે છે. એન્ડ મિકી એઝ વોલ્ટ યુઝ ટુ સે. અને વોલ્ટ કહેતો આ બધાની શરૂઆત કોણે કરી? મિકી સ્ટાર્ટેડ ઇટ ઓલ.
મિકી વોઝ ઓનલી ધ ફર્સ્ટ સક્સેસફુલ પ્રોડક્ટ ઓફ વર્લ્ડ્સ મેચલેસ ઇમેજિનેશન. મેચલેસ એટલે અજોડ, ઇમેજિનેશન એટલે કલ્પના. તો મિકી એ વોલ્ટ ડિઝનીની અતુલનીય અજોડ કલ્પના શક્તિનું શું હતું? ફર્સ્ટ સક્સેસફુલ પ્રોડક્ટ એટલે સૌ પ્રથમ સફળ સર્જન હતું. એન્ડ એબિલિટી ટુ મેક હિઝ ડ્રીમ્સ બીકમ રિયાલિટી. અને એ શું બતાવતું? એની પાસે એવી એબિલિટી છે કે તેના સ્વપ્નને પોતે રિયાલિટી વાસ્તવિકતામાં સાકાર કરી શક્યો. ઇટ વોઝ એન એબિલિટી. તે પ્રકારની એબિલિટી હતી. હી કુડ ટર્ન ઓન ફોર એની ઓકેઝન. તે કોઈ પણ પ્રસંગે કાર્ય રદ કરી શકતા હતા. લાર્જ ઓર સ્મોલ, કોઈ મોટો પ્રસંગ હોય કે નાનો હોય. વન્સ વેન માય સન રોય એડવર્ડ. તો હુ ઇઝ રોય એડવર્ડ? તો રોય એડવર્ડ એ લેખક રોય ડિઝનીનો પુત્ર છે અને વોલ્ટ ડિઝનીનો ભત્રીજો છે. તો વેન માય સન રોય એડવર્ડ હેડ ધ મિઝલ્સ. લેખક રોય ડિઝની કહે છે કે એકવાર મારા પુત્ર રોય એડવર્ડને મિઝલ્સ એટલે ઉરી અછબડા થયા. વોલ્ટ કેમ એન્ડ ટોલ્ડ હિમ ધ સ્ટોરી ઓફ પિનાકિયો. વોલ્ટ રોયની સમાચાર લેવા આવ્યા, મુલાકાત લેવા આવ્યા અને એ નાનકડા છોકરા રોય એડવર્ડને વોલ્ટે પિનાકિયોની વાર્તા કહી. વિચ હી વોઝ મેકિંગ એટ ધ ટાઈમ. એ સમયે મારો ભાઈ વોલ્ટ પિનાકિયો સ્ટોરી ઉપર એ કાર્ય કરી રહ્યો હતો, ફિલ્મ બનાવી રહ્યો હતો. વેન વોલ્ટ ટોલ્ડ આ સ્ટોરી, જ્યારે વોલ્ટ પેલા નાનકડા રોયને વાર્તા કહેતો હતો, ઇટ વોઝ વર્ચ્યુસો પરફોર્મન્સ. વર્ચ્યુસો એટલે સ્કિલફુલ, બહુ સ્કિલપૂર્વકનું પરફોર્મન્સ હતું. હિઝ આઈઝ રાઇવેટેડ હિઝ લિસનર. રાઇવેટ એટલે મંત્રમુગ્ધ કરવું, જકડી રાખવું. તેની આંખો સાંભળનારને જકડી રાખતી હતી. હિઝ મુસ્ટેચ, રોયની વોલ્ટની જે મૂછો હતી, મુસ્ટે એટલે મૂછો, ટ્વીચ એક્સપ્રેસિવલી, અભિવ્યક્તિની રીતે એની મૂછો ટ્વીચ એટલે લયબદ્ધ ફરતી હતી, ઓંચકા મારતી હતી. હિઝ આઈબ્રોઝ રોઝ એન્ડ ફેલ. તેની ભ્રમરો ઊંચી થતી હતી, નીચી આવતી હતી. એન્ડ હિઝ હેન્ડ્સ મૂવડ. એના હાથ વાર્તે કહેતી વખતે મૂવમેન્ટ કરતા હતા. કેવી રીતે? વિથ ગ્રેસ ઓફ અ મ્યુઝિકલ કંડક્ટર. જાણે કે કોઈ મ્યુઝિકલ કંડક્ટર મ્યુઝિક માટે, લય અને તાલ માટે આ રીતે પોતે પોતાના હાથ ફેરવતો હોય એ રીતે તે પોતે એક્શન કરતો હતો. યંગ રોય, નાનકડો રોય હતો, વોઝ સો વાઇડ આઇડ એટ વોલ્ટ્સ ગ્રાફિક ટેલિંગ ઓફ અ ફેરી ટેલ. તો પિનાકિયો એ શું હતું? ફેરી ટેલ, એક પરીની વાર્તા હતી. તો નાનકડો રોય વોલ્ટ આ ફેરી ટેલનું જે વર્ણન કરતો હતો, જેને ગ્રાફિક ટેલિંગ કહેવાય છે, તે સાંભળી નાનકડા રોયની આંખો વાઇડ આઇડ, પહોળી બની ગઈ. ધેટ હી ફરગોટ ઓલ અબાઉટ ઇન મિઝલ્સ. આ વાર્તા સાંભળી નાનકડા રોય પોતાના અછબડાનું દુઃખ પણ ભૂલી ગયો. લેટર, પાછળથી, વેન હી સો ધ ફિનિશ પિક્ચર. જ્યારે નાનકડા બાળક રોયે તેના કાકા વોલ્ટે પૂરું કરેલું પિનાકિયોની ફિલ્મ જોયું, ત્યારે હી વોઝ સ્ટ્રેન્જલી ડિસએપોઇન્ટેડ. ત્યારે રોય એ ફિલ્મ જોઈને હતાશ થઈ ગયો. કેમ? ઇટ ડીડન્ટ સીમ એઝ એક્સાઇટિંગ એઝ વેન અંકલ વોલ્ટ ટોલ્ડ ઇટ. કારણ કે તે નાનકડા વોલ્ટને જ્યારે કાકા વાર્તા કહેતા હતા અને જે વખતે હાવભાવ હતા, એટલી પિક્ચર, એટલું ફિલ્મ તેને એક્સાઇટિંગ એટલે એકદમ ઉત્તેજના ભર્યું, સુંદર લાગ્યું નહીં. હવે પછીનું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. થેન્ક યુ વેરી મચ.